please mark your attendance. Don't forget to mark your attendance. Okay. Then in our previous class, in our second semester, we studied about animals on land and animals in water. Different types of animals lives in water and on land. What are the animals lives on land? We studied lots of names of lots of animals lives in land. Okay. Which are the animals lives in land? Which are the animals lives in land, Dakshit? Can you say the names of some animals lives on land? Giraffe, cat, dog, camel, snake. കുറേ ഉണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് camel, cat, giraffe, horse. Okay, then Rida Fatima, can you say some names? Animals lives on land, some animals. Camel, giraffe, cat, horse, cow, snake, dog, lion. Yes. So camel, cat, giraffe, horse, cow, snake, dog, and lion. These are some animals lives on land. Okay. Then Anvi Radesh, which are the animals lives on land, Anvi? Camel. Giraffe. Cat. Horse. Cow. Snake. Dog. Lion. Lion. Okay, these are the animals lives on land. Then we studied about different animals lives in water. Water animals. Some water animals. So Muhammad Sahel, which are the water animals we studied in our previous class? Turtle. Shark. Whale. Octopus. Fish. Dolphin. Fish. Okay, these are some water animals. Water animals means animals lives in water is known as water animals. And some animals lives in land and some are in water. So some water animals are turtle, shark, whale, octopus, dolphin and fish. These are water animals. Water animals എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവികൾ അല്ലേ അതിനെയാണ് വാട്ടർ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയാ. ടർട്ടിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ടർട്ടിൽ എന്താണ് ആമ. Then shark, then whale, octopus, dolphin, fish. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. Water animals and animals lives on land. Okay, Amika, which are the animals lives on land, Amika? Can you say some names? Lives on land. Land ഇത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. Camel, giraffe, cat, horse, cow, lion, dog. Okay, Amika, say once again. Amika, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു മോളെ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Camel, giraffe, cat, Horse, sheep, cow, lion, dog, sheep. Okay, good. So these are the animals lives on land. Then some animals lives in water. They are turtle, shark, whale, octopus, dolphin, fish.
അമ്മിക്കാന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ മിസ്? അമ്മിക്കാന്ന് വിളിച്ചല്ലോ അമ്മിക്ക. Then Aman, which are the animals lives in water, Aman? Fish, shark, whale, octopus, dolphin, fish. Okay, okay, very good. Then Yandev, can you say some animals lives on land? ആണോ? എന്ത് പറ്റി യാൻദേവേ? ജലദോഷം ഉണ്ടോ? ആ പറഞ്ഞോ. ആ വെരി ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ, then Vaishnav KP, can you say some names of animals lives in water? Water. Turtle, shark, whale, octopus, dolphin, fish. Okay, okay, very good. Then Dion, can you say some names of animals lives on land? കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിയോൺ. Camel, cat, giraffe, okay, horse, cow, snake, dog, rat. okay, okay, very good Dion. Then Kashyap, ആ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന വാട്ടർ ആനിമൽ? Shark, whale, whale, octopus, dolphin, fish. fish. Okay, okay, very good. Then Angel Maria Prince. Angel, please unmute. Okay, can you say the names of some animals lives on land? ഏതൊക്കെയാണ് ഏഞ്ചലേ? അയ്യോ ബാഡ് ഗേൾ ആണോ ഏഞ്ചൽ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആണോ ഏഞ്ചലേ? ഇതാ എന്നാ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ പറയുവേ. ദക്ഷിണ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ. Animals lives on land. Camel, cat, Okay. giraffe, horse, cow, lion, snake, dog. Okay, okay, very good. കണ്ടോ ഏഞ്ചലേ? കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ടോ മിസ് ചോദിക്കുമ്പോ. Then Alok, can you say the names of animals lives in water? Water animals ഏതൊക്കെയാ അലോകേ? Turtle, shark, whale, octopus, dolphin, fish. Okay, very good. നല്ല മോനാണേ. Then Brian, animals lives on land. Camel, cat, giraffe, cow, horse, lion, dog, snake. Okay, okay, very good.
Then Angel Maria TP അടിപൊളി ഡാൻസ് ആണ്. നല്ല ഡാൻസ് ആണല്ലോ ഏഞ്ചല്. ഒന്ന് കളിച്ച് മിസ് നോക്കട്ടെ. പാട്ടില്ല, ഡാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏഞ്ചൽ. കുറച്ച് വാട്ടർ ആനിമൽസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഏഞ്ചലേ, നോക്കട്ടെ. വിച്ച് ആർ ദ ആനിമൽസ് ലിവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ? വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാ? ടർട്ടിൽ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. Then Daksha Pradeep, some animals lives on land. Land animals ഏതൊക്കെയാ? ദക്ഷയോട് ചോദിച്ചത്. വെരി ഗുഡ്. ദക്ഷ എന്താ പിന്നെ സ്കൂളിൽ വരാഞ്ഞേ? ദക്ഷ സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടോ? സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്ന. വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ ദക്ഷ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറച്ചു സമയം ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാ പോയത്, പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നിട്ട്. ഇനി വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടെ വരും കേട്ടോ. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂല്ലേ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാൻ? എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കൈപൊക്കി കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് സ്കൂൾ തുറന്ന? ദക്ഷിണയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. റിത ഫാത്തിമ, അതിജിത്ത്, ഋഷിദേവ്, അനുശ്രീ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? വൈഷ്ണവ്, ആൻഡ്രിയ അൽഫോൺസ്, ഇവ തെരേസ, അമാൻ, അലോക് പി ആർ, കശ്യപ്, മുഹമ്മദ് സാഹൽ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും മിസ് കാണാത്തോണ്ടാണ്. മിസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അമിക, ദക്ഷ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. അൻവിക്ക് വരണ്ടേ? അൻവി, അതിജിത്ത്, എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ? കാശിനാഥ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ വരാൻ? ബ്രയാൻ, അൻവിത, പി വി. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് തുറക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരാം. അനിഹാരിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ? നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്. ലമിയ ഫാത്തിമ, ലമിയനെയും കണ്ടു മിസ്സേ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ട്, നല്ല മക്കളാണല്ലേ. പക്ഷെ ആൻഡ്രിയ തെരേസ് മാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആൻഡ്രിയ സ്കൂളിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗുഡ് ഗേൾ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോ തുറക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് വാട്ടർ ആനിമൽസും ലാൻഡ് ആനിമൽസും പഠിച്ചു. Then take the next page, page number 100. Okay, next page എടുക്കുക. Birds I see. Here are some birds. Okay, pictures of some birds. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ പക്ഷികളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ? പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? What are the specialties of birds? പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കും അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്? They have two wings. രണ്ട് ചിറകുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും രണ്ട് ചിറകുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും പറക്കും അല്ലെ? വലിയ ദൂരത്തൊന്നും പറന്നില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും പക്ഷികൾ എന്താണ്? They have two wings and they can fly and they have warm blooded. ഈ പക്ഷികളുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ എന്താണ്? ചെറിയ ചൂടാണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷികളെ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കോഴീനെയും മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവും അവർക്ക്. എന്താണ്? അവരുടെ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ചൂടാ ഉണ്ടാവുക. ചെറിയ ചൂടിലാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള്
പക്ഷികളെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെ. നമ്മളെ പോലാണോ? അല്ല, നമ്മളെക്കാൾ ഒരു ചൂടാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും. സോ ദീസ് ആർ ബേർഡ്സ്. ഹാവ് യു സീൻ ദീസ് ബേർഡ്സ്? നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ പക്ഷികളാണല്ലേ, കുറേ പക്ഷികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലിസൺ. സ്പാരോ, പീകോക്ക്, ഈഗിൾ, owl, parakeet, myna, crow, pigeon, hen. These are birds. Okay. നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എത്ര പേരുടെ വീട്ടില് പെറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പക്ഷികളുണ്ട്? പെറ്റ് ബേർഡ്സ്, ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടില് ലവ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരക്കീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ചില ആളുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ. അലോകിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? അലോക്കെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ? അലോക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഉണ്ടോ? എത്ര ഉണ്ട്? കൊറേ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അലോകിന്റെ അടുത്ത് ലവ് കൂട്ടിലിട്ടിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ. അലോകിന്റെ അടുത്ത് കൊറേ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത്? ഇവയുടെ അടുത്തുണ്ടോ? ഇവ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ മോള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ? ഈ പിക്ചറിലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതിനെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ? കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ. ഇതിലെന്താണ്? സ്പാരോ ഉണ്ട്. സ്പാരോ. സ്പാരോ ഇസ് എ സ്മോൾ ബേർഡ് അല്ലേ. വളരെ ചെറുതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ. കുരുവി അല്ലേ. സ്പാരോ, ചെറിയ കുരുവി. ദെൻ രക്ഷിത് എന്താണ് മോനെ? ഒന്നുമില്ലേ? രക്ഷിത്തിന്റെ അടുത്ത് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഓക്കെ. ദെൻ ആൻഡ്രിയ അൽഫോൺസ്. ആൻഡ്രിയ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിലുള്ള? പീകോക്കിനെയും പിന്നെയോ ആര്? ഹെൻ. ഓക്കെ. ഹെന്നിനെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. പീകോക്കിനെയും ഹെന്നിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ്രിയ. അപ്പൊ എന്താണ്? കൊറേ ബേർഡ്സ് ആണ് ഇത്. ഇത് സ്പാരോ ഉണ്ട്. സ്പാരോ ഇസ് സ്മോൾ ബേർഡ്. വളരെ ചെറുതാണ്. ഇത് കുരുവിയാണ് അല്ലെ. ചെറിയ കുരുവി. പീകോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പീകോക്ക്. പീകോക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ? നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. ഡു യു ലൈക്ക് പീകോക്ക്? ഇഷ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് പീകോക്കിനെ കാണാൻ? എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മയിലിനെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ മോളെ? എവിടുന്നാ കണ്ടേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എവിടെ? വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആയല്ലോ. വൺസ് അഗെയിൻ. അതില്ലേ ഞാൻ കാണലുണ്ട്. ഞാൻ അരി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാരും അരി കൊടുക്കുന്ന കാണലുണ്ട്. അതെ അല്ലേ. നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അല്ലേ പീകോക്ക്? ദക്ഷിണ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. മിസ്സിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തും വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വരാറുണ്ട് കൊറേ പീകോക്ക് ഒക്കെ കാട്ടിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അതിജിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിജിത്തെ എവിടെയാണ്? ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആണല്ലേ. അതിജിത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മുഹമ്മദ് സഹല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വരാറുണ്ടോ? ആണല്ലേ. എന്റെ വീട്ടിലും വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്താ വരാറുള്ളത് പീകോക്ക്? അലോകിന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ടോ? അലോകെ
വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Then ദക്ഷിത്തിന്റെ അടുത്തോ? എങ്ങനെയാണ്? വരാറുണ്ട് അല്ലേ? വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. Then അൻവിയുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ പീകോക്കിനെ കാണാൻ. കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. സ്നേക്ക് പാർക്കിൽ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ ആരാ? ഇത്ര പേരേ ഉള്ളൂ? നോക്കട്ടെ. വൈഷ്ണവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? വൈഷ്ണവും അച്ഛനും കൂടെ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Then ആഷിൽ ദേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മയിലിനെ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. Then മുഹമ്മദ് സഹലിന്റെ അടുത്ത് മയിൽപീലിയൊക്കെ ഉണ്ടേ. നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സഹല്. മയില് വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാണ് സഹലേ? ആണ്. സഹലിന്റെ അടുത്ത് അടിപൊളി മയിൽപീലിയൊക്കെ ഉണ്ടേ. Then നിഹാര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോളെ മയിലിനെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? കാശിനാഥ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോനെ? ഇല്ല. കണ്ടിട്ടില്ലേ? അയ്യോ, ഇതുവരെ മയിലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാശിനാഥേ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ടീച്ചറെ. അയ്യോ കഷ്ടം. ടിവിയില് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കൂട്ടിട്ട് പോവാൻ പറയണം കേട്ടോ മയിലിനെ കാണാൻ. ഓക്കെ. Then യാൻദേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ പോയപ്പോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യാൻദേവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മയിലിനെ. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ? ആണല്ലേ? യാൻദേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മയിലിനെ. നല്ല ഭംഗിയാണ് മയിലിനെ കാണാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ പീകോക്ക്. Then next one eagle. What is eagle? എന്താണ് eagle? What is eagle, Brian? Have you seen an eagle? പരുന്ത്. പരുന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാ കണ്ടത്? സ്കൈന്ന്. പറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈഗിളിനെ കാണാത്തവരുണ്ടോ? ഈഗിളിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടില് ചെറിയ കോഴിയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ആര് വരാറുണ്ട്? ഈഗിള് വരാറുണ്ട്. സ്കൈയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി പറക്കുന്നത് കാണാം ഈഗിള്. അപ്പൊ ഈഗിൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പമൊക്കെ ഉള്ള ഏകദേശം വലിയൊരു ബേർഡാണ് അല്ലേ ഈഗിൾ. സോ സ്പാരോ, പീകോക്ക്, ഈഗിൾ. ഓക്കെ, 3 ബേർഡ്സിനെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. സ്പാരോ, പീകോക്ക്, ഈഗിൾ. Then next one owl. What is owl? Owl എന്താണ് ഇവ? What is owl? എന്താണ് ഇവ? മൂങ്ങ അല്ലെ? മൂങ്ങേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവ കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മൂങ്ങേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ആരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോ ദക്ഷിണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദക്ഷിണ എവിടെയാ കണ്ടേ? പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പോയപ്പോ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭംഗിയുണ്ടോ കാണാൻ?
ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഭംഗിയുണ്ട്. പീകോക്കിന്റെ അത്ര ഭംഗിയുണ്ടോ? പീകോക്കിന്റെ അത്ര ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെ? ഈഗിളിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഈഗിളിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പീകോക്കിനെ, സ്പാരോനെയും, ഓക്കിനെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓൾ അല്ലെ? മൂങ്ങ. മൂങ്ങ എന്താണ്? ഒരു ബേർഡ് ആണ് അല്ലെ? അതെന്താണ്? രാത്രിയിലാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുക. രാത്രിയാണ് അത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോവുക പുറത്തേക്ക്. പകലൊക്കെ മിക്കവാറും കാണല് കുറവായിരിക്കും. അത് രാത്രിയിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാ? പുറത്തു വരിക. മൂങ്ങ. Then parakeet. What is parakeet? Parakeet. പാരക്കീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പാരക്കീറ്റ് എന്താണ്? പാരക്കീറ്റ് ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ ഇപ്പോ? കശ്യപേ. പാരക്കീറ്റ് തേൻ കുടിക്കാൻ വരാറുണ്ടോ? ആണോ? പാരക്കീറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? അതിന്റെ ചുണ്ട് കാണാൻ റെഡ് ആണ്, പിന്നെ പച്ച കളറും ആണല്ലേ? എന്താണ്? അതിന്റെ മേല് മുഴുവൻ പച്ചയാണ്, ചുണ്ട് ചുമന്ന കളറും ആണല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മുടെ കശ്യപിന്റെ വീടിന്റെ അവിടെയുള്ള പൂവിലെ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പാരക്കീറ്റ് വരാറുണ്ട് കശ്യപിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ചുണ്ടൊക്കെ ചുമന്നിട്ടാണ്. അതിന്റെ ബോഡി മുഴുവൻ എന്താണ്? ഗ്രീൻ കളറാണ് അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയാണ് പാരക്കീറ്റ്. തത്ത അല്ലേ? തത്ത. ഓക്കെ. Then crow. Crow. What is crow? Crow. Crow നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. അനുശ്രീ, ക്രോ എന്താണ് മോളെ? ക്രോ. What is crow? കാക്ക. കാക്കേനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി? ഭംഗിയുണ്ടോ? ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? എന്താ നിറം കാക്കേന്റെ? എന്ത് നിറാണ്? ബ്ലാക്ക് ആണല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ആണ്. എന്നാലും കാണാൻ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ക്രോ ഉണ്ടല്ലേ? ക്രോനെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയാ? എങ്ങനെയാ കരയാ അനുശ്രീ? കാക്കാന്ന് അല്ലേ? കാക്ക അങ്ങനെയാണ് കരയാ. എങ്ങനെയാ യാൻഡേവേ കാക്ക കരയുന്നത്? യാൻഡേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? ദോശയോ? ദോശ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെയോ? ദോശക്ക് എന്ത് കറി കൊടുക്കാറ്? ദോശ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ? കറിയും കൂടെ കൊടുക്കും. ദോശയും പഞ്ചസാരയും. അതെ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് കരയാ അല്ലേ? ഓക്കെ. യാൻഡേവ് എപ്പോഴും കാക്കയ്ക്ക് ദോശയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ദക്ഷിത്തെ, കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയാ മോനെ? കണ്ടോ? നല്ല കാക്കയാണ് ഇങ്ങനെയാ കരയാ അല്ലേ? മിസ് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? അൻവിത, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. ആൻഡ് നിഹാര, both of you please turn on your video. Then Andrea Teres,
എങ്ങനെയാ മോളെ കാക്ക കരയുന്നത്? ആ ആൻഡ്രിയ കാണാറുണ്ടോ കാക്കേനെ? ആൻഡ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ നടന്നോണ്ട് കരയും. കരയാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ മുറ്റത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് കാക്ക കാക്കാന്ന് കരയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിയോന്റെ വീട്ടിൽ വരാറില്ലേ കാക്ക? എങ്ങനെയാ കാക്ക കരയുന്നേ? ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, അമികയുടെ വീട്ടിലുള്ള കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയാറ് അമിക? ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ, വെരി ഗുഡ്. ദക്ഷയുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ കാക്ക? വരാറുണ്ട്. കരയാറുണ്ടോ കാക്ക? അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയാ അല്ലേ? കാന്ന് കരയല്ലേ? കാക്കേന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അത് കരയാറല്ലേ? സോ ക്രോ, കാക്കേനെയാണ് ക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? കാണാൻ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിന്റെ നിറം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് സ്പാരോ, പീകോക്ക്, ഈഗിൾ, ഓൾ, പാരക്കിറ്റ്, ക്രോ ഇത്രയും ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. ഈഗിളിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഈഗിളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അൻവിത, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മോളെ. എന്താണ് അൻവിതയ്ക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്കിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബേർഡ്സിന്റെ പേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഇതൊക്കെ ഏതാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നന്നായി നോക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? പീകോക്കിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്? കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയുന്നേ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം. ഓക്കെ.